जय जगन्नाथ, जय गुरुस्वर्ण, जय पंचसखा। आज आम सेमती एक महान क्षेत्र बा हरिहर क्षेत्र देकुरी हरिहर पड़िया उपस्थित अच्छु जहाँकि पंच महापुरुषों प्रमाण अच्युतानंद, बलराम दास, जगन्नाथ दास भूरी भूरी प्रमाण देइछन्ति। प्रभु केते बेले आसिबे, कौ रूप में आसिबे, सेचरा चर गुरु ईश कल्कि नामे हेबे प्रकाश। प्रभु गुरु रूप में आसिबे। सबुबले द्वापर जुगे प्रभु आसिले तीन लीला कले, वैश्य क्षेत्रीय बा लीला कले द्वापर जुगे। तृतीया जुगे प्रभु क्षेत्रीय लीला कले। सत्य जुगे प्रभु ब्राह्मण संगे लीला कले बा ब्रह्म लीला कले, जहाँकि इंद्रद्युम्न आउ जगन्नाथ लीला, जहाँकि सत्य जुग लीला। सत्य जुगे स्वयं ब्रह्म दारु ब्रह्म रूप में अवतरण कले। सत्य जुगे गढ़ा हेले, कली जुगे पूजा पाइले। ये कली जुगे प्रभु गुरु रूप में आसवे। महापुरुष लिखिं आग चैतन्य चंद्र होकर आसिले, तापरे प्रभु महिमा धर्म अलेख धर्म आसिले, तापर से पुणी जन्म होते नर शरीर धारण करेंगे, कौटी लीला करुवे। शेषदेव लीला केउठारे हम, शेषदेव ठाबे ठाबे लीला करुवे। यज्ञ शेखर पुरुष होते यज्ञ करुवे। आज संसार रे भक्त को ना कषण पड़ो, जागी उठे जाग्यवासी, यज्ञ स्थान में ही यज्ञ करुवे दिवा नहर ऋषि। से यज्ञ भक्त कषण मेटिवा प्रभु यज्ञ करुवे। आज समाज में शुणा जा देखा कि लोक कहते यज्ञ कर शिष्य को हंडिकी खाऊँ, किए कहते यज्ञ करी पैसा उपार्जन कर आम सागे जोड़ी होती। ये क्षेत्र पीठाधीश स्वयं अनंत पुरुष बा स्वयं श्री गुरु आसन बाबा किसी आम मनर प्रश्न पचारि बुझा। बाबा प्रणाम। बाबा आम जो बहुत जगह जाऊँ बुलूँ, किसी लोक कहते जो मानक धनर पाखे अच्छी कि संपत्ति अच्छी बा पितृपुरुषंकर किसी पैतृक संपद पाखे गच्छित अच्छी, से मैंने कहते आम आज ये बाबा को एत खाया देलु, एठी यज्ञ एत दान देलु, ये बाबाजी किसी ना घर करदेलु, कौटी गामुछार देलु देकी गाई होती। महापुरुष जो प्रमाण देते दान तो देले कहुव नहीं। जो मैंने कहते यज्ञ करने आज आम मानक पैसा ना आम साहाय्य कर से यज्ञ अनुष्ठान करागला। किए कहते से मठरे किसी ना आम साहाय्य कर मठर उन्नति करागला। पुणी महापुरुष भी जगन्नाथ दास इंद्र गोविंद गीतार लिखिं जो यही सब जिन चली आम आज्ञा कहूँ महापुरुषों प्रमाण आपण मैंने भी बजार बही किणिकी देखिपारे। महापुरुष इंद्र गोविंद गीता जहाँकि जगन्नाथ दास स्वहस्त लिखित, से लिखिं पात्र प्रसवीण रखिब जस विटपी स्त्री जेउ कुमर कली जुग प्रभाव हेब तांकर सेमानंकु धर्म साहा होइब तांकरी हस्तटी धन रहिब सेहिटी होइबे जातिरे श्रेष्ठ सेमाने देबेटी प्राणीकी कष्ट सेहिटी स्वभावे मिछ कहिबे संसारे सेहि जी बड़ बोलाइबे वर्ण शंकरटी सेहि बासव दया धर्मटी बुड़ाइबे सर्व वर्ण शंकर युवतीटी पुण पर पुरुषे करिबे रमण पात्र पुत्र राजा अंतरे पुण नीलकेश्वरी जे हेबे राजन चारिद्वार किला एथि प्रवेश सेहि ठारे राजा करिथिबे वास सेहि राजा जान विष्णुर नाम एकाक्षर नाम सेहि प्रछन। जेते यही सब जिनिस चली से स्वयं प्रभु नीलकेश्वरी रूप में जन्म ग्रहण करेंगे चारि गड़ बा चारि द्वार को जगिकी बसी थे तीन कटक मारिकी बसी थे जिते यही धन प्रभाव थी। देखो दर्शक बंधु आपण मैंने गवेषणा करूँ 1999 मसीहा पूर्व को पढ़ातु जिते धनरत्न नाला जागयज्ञ लोकंर श्रद्धा थिला भक्ति भाव थिला किंतु अबिका जो जागजग हो लोक देखाणिया करा किए कौच आम आज एत यज्ञ कलु बाबा को आज साहाय्य करूँ बाबा यज्ञ कले किए कौच बाबा मानक आम आज एत लुगा देलु किए कौच मुझे 100 साधु को खाया देली किए कौच खाया पाऊन आज अनाथ आश्रम यहीटा कलु। तुम से समय कौन कह महापुरुष जो लिखिं जो मैंने बिटबी नारी पुत्र होते से हाथ में धन थी से मैंने निज बड़ पड़िया टेकाणिया हाँपाई ये सब धंदा कहते यह सत्य ना मिथ्या। जय गुरुदेव, जय पंचसखा, जय जगन्नाथ। जदि मनकर साधु से कहते साधु नहांती बोली कौन कहते तेणुक ये संसार साधु अच्छा साधु नथिले सृष्टि रही। आज्ञा आज्ञा बुझीपार कहीं ना जमती कहते गुरु
ଯଦି ନଥାନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ଗୁରୁ ନ କରିଥାଏ ତା ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରନ୍ତିନି, କି ତୁମେ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କଲେ ପୁଣ୍ୟତା ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସେ କହି ବୁଲନ୍ତି, ଆଉ ଦାନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସାଧୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାନ ଦେବ? ସାଧୁଙ୍କୁ କ'ଣ ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ଦେବ? ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ 10 ଦିଗପାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଗୋପୂଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ତାଙ୍କର କୂଳ ପୁରୋହିତ ଧୋଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଯିଏ ଥାଉ ଥାଉ ମରିବା ଶିଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ଆଣିଲା ପରେ ସେ ତା ମା ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ଆଣିଛି। ଆଜ୍ଞା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ପିତୃପୁରୁଷ 3, ମାତୃପୁରୁଷ 3, ମାମୁଁଘର ପୁରୁଷ 3 କାହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ପୁତ୍ ନାକର ମାନେ ମାନଙ୍କ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁଅ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହୁଏ ସେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ସେମାନେ ଅନିଶା କରି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କେଉଁ କୂଳରୁ ମୋର କେହି ଜଣେ ସାଧୁ ହେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ପୁତ୍ ନାମକ ନର୍କରୁ। ତେଣୁକରି ଇଏ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ହୋଇଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଅନିଶା କରି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜି ଥାଉ ଥାଉ ଏ ପୁଅ ମୋତେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯିବ, ସଂସାରକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଦେବକର୍ମ ହେଲେ ସିନା ସିଏ ତ ପ୍ରେତକର୍ମ ହେଇ ପ୍ରେତ ପୁରୁଷକୁ ପୁଣି ଆସିବ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କିଏ? ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତା ମାଆକୁ କହିଛି ମା ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ଦେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମା ତାକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ମା ଉପର ହସ୍ତରେ ଦେଇଛି, ସେ ତଳ ହସ୍ତରେ ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ଦେଇକିରି ନେଇକିରି ସେ ଯାଇଛି, ଆଉ କି ଭିକ୍ଷା ତମେ ଦେବ? ତମ ପାଖରେ କି ଧନ ଅଛି? ଯେଉଁ ମାଆର ଭିକ୍ଷା ବଳରେ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ, ତାର ଦେବକର୍ମ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତମେ କି ଭିକ୍ଷା ଦେବ? ତମର ଭିକ୍ଷା ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି? ସେ ମୁଠି ସାଙ୍ଗରେ ତମର ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ଟେକିଦେଲେ ହେଇପାରିବ? ଭିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ? କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ଭଳିଆ ଦାନ ଦେଇପାରିଲେନି। ବୁଝିପାର? ତେଣୁକରି କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଭିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ସେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକରି ଆସିଛି ସେ କାହାକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ତା ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଆସିବେ, ମୁଁ ଦେବି। ସେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଦେଇଥାଏ, ଯଦି ଧୂଳି ଟିକେ ଦେଇଥିବ, ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଥିବ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଇଥିବ। ତୁମେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଖୋଜୁଥିବ ସାଧୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ସାଧୁ ଆଜି ଏଠି କାଲି ସେଠି, କାଲି ସେଠି ତୁମେ ଗୋଡ଼େଇକି ଦେଉଥିବ। ସାଧୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିବେ, କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର କରିଦେଉଥିବେ, କେଉଁଠି ମଠ କରିଦେଉଥିବେ, କେଉଁଠି କାହା ବାହାଘର କରିଦେଉଥିବେ, କାହା ବ୍ରତଘର କରିଦେଉଥିବେ, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବେ କାହାକୁ ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଥିବେ। କ'ଣ ସେ ପଇସା ତାଙ୍କର ହେବ? ତମେ କ'ଣ ସାଧୁ କ'ଣ ଭିକାରୀ? ସେ ଆଣୁଥିବେ, ତମେ ଦେଉଥିବ, ସେ ଆଣୁଥିବେ, କାହାକୁ ଦାନ ପ୍ରତିଦାନ କରୁଥିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସମସ୍ତ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦେଇ କହିଲେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ, ନିଜ ପରିବାରରୁ ଲାଗେ କଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦାନ ରାଶି ହୋଇଯାଏ ନଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକୁ ଯଦି କିଏ ଦାନ କରୁଛି ସେ କାହିଁ ଲୁଚେଇକି ଦେଉଛି? କାହିଁ ସେ କହୁଛି ମୋର ଦାନ ପଡ଼ିବନି? କାହିଁ କହୁଛି ମୋର ନାଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ରଖିଦିଅନ୍ତୁ? ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ ମହତ୍ ଭିକ୍ଷାରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା। ଯେଉଁମାନେ କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଠ ବାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବି ଲୋକ, ସେ ଲୋକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ସେ ମଠରେ ଏତିକି ଦେଲୁ, ସେ ମଠରେ ସେ ସାଧୁକୁ ଏଇଆ। ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଜିରୋ। ବୁଝିପାରୁଛ? ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଲୁ, ସେ ଲୋକ ଭାରି ବିଷାକ୍ତ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଜନ ଲୋକକୁ ଡରାଇ ପିଠି ପାତ ନା ଦେଇ ନିରେଖ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି ଭବସାଗରେ ମୋହି। ବୁଝିପାରୁଛ? ମହାପୁରୁଷ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ମୁଁ କାହିଁକି ରହୁଛି ନା ସେଗୁଡ଼ାକ କଥା କାନରେ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ବଥେଇ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମୋ ମହାପୁରୁଷ ମୋର ଯେଉଁ କିଛି ଲେଖିବା କଥା, କିଛି ଜାଣିବା କଥା, କିଛି କହିବା କଥା ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରୁନି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମୋତେ ଚହଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି
ତେଣୁ ମାନେ ସେମାନେ ଫୁଟାଣି ଦେଖାନ୍ତି, ଫୁଟାଣି କଥା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଅଛି ସେତେ ଅଛି। ସେ କହୁଛି ଧନୀ ଧନୀ କହି କିମ୍ପା କହୁନୀତି, ଧନୀ ଧନୀ କହି କିମ୍ପା କହୁନୀତି, ଧନୀ କି ସହଜେ ହେଉ। আরে নির্মায়া ধন গো সাইতি রখিলে, নির্মায়া ধন গো সাইতিরে রখিলে, নিশ্চয় ধনী হইবু। এ মায়া ধন রক্ষি তু ধনী, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମାୟା ଧନ ରଖ ନିଶ୍ଚୟ ଧନୀ ହବୁ। ଆଜ୍ଞା আরে সদগুরু পদে শরণ পশিলে, সদগুরু পদে শরণ পশিলে, অবশ্য ধনী হইবু। গর্ব অহংকার চূর্ণা হইଯିବ, গর্ব অহংকার চূর্ণা হইଯିବ, ଖପରରେ ତୁ ପଡ଼ିବୁ। ଆରେ ବାଇ ମନ ବସା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆରେ ବାଇ ମନ ତୋ ବସା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭବସାଗରେ ବୁଡ଼ିବୁ। ଧନୀ ଧନୀ କହି কিম্পা কহুনীতি, ধনী কি সহজে হেউ। নির্মায়া ধনকু সাইতি রখিলে, নির্মায়া ধনকু সাইতি রখিলে, নিশ্চয় ধনী হইবু, নিশ্চয় ধনী হইবু। শ্রীগুরু পୟରେ আশ্রা করিথিলে, শ্রীগুরু পୟରେ আশ্রা করিথিলে, নিশ্চয় উদ্ধার হেবু। নির্মায়া ধনকু সাইতি রখিলে, নির্মায়া ধনকু তু সাইতি রখিলে, নিশ্চয় ধনী হইবু। ধনী ধনী কহি কিম্পা কহুনীতি, ধনী কি সহজে হেবু। সদগুরু পদে শরণ পশিলে, সদগুরু পদে শরণ পশিলে, অবশ্য ধনী হইবু। এ ভুলা মন অবশ্য ধনী হইবু। কি ধନ ଦେଖଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା ତ ଧନ ଯିବ ତ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ମହାପୁରୁଷ ସେମିତି ଏକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତା, ଯାହାକି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣି କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମନାଭ, ଯାହା ପଚାରିଲୁ ଶୁଣ ବାସବ, ସବୁ ଅନର୍ଥେ କରିବେ ମୋହିରେ, ଆପେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଯାହାରେ, ମୋର ପାଦେ ଚିତ୍ତ ଯାର ନଥିବ, ସତ୍ୟ ସୁକୃତ ଯେଉଁ ନ ଲଙ୍ଘିବ, ଯେବେ ହେଉଥିବେ ଧନେଶ୍ୱର, ଯେବେ ପ୍ରାଣୀ କି କରିବେ ଉଦ୍ଧାର, ଦାନ ଦେଇ ତୋଷିବ ବିପ୍ରଜନ, ଅନ୍ନ ଦୁଃଖୀ ଲୋକେ ଦେବେ ଭୋଜନ, ଧର୍ମ ରହିବ ସେହିମାନଙ୍କର, ସତ୍ୟ କହିଲି ମନ ହେତୁ କର, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ପଣ କରିବେ, ବାଦ ହିଂସାରେ ପରକୁ ଖାଇବେ ମାରିବେ, ଦୋଷ ନ ବୁଝି ସେହି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ସେହି ବହୁତ କୁଟୁମ୍ବୀ ହୋଇବେ, ନାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଭଣ୍ଡି କରି ଖାଇବେ, ଏଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମସି ମୁଁ କରିବି ତାଙ୍କୁ, ପର ପାତକ ଆଣିବି ଗୃହକୁ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷେ ସ୍ନେହେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ୋଇ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ନେହେ ଛିଣ୍ଡୋଇ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ଯେଇବେ ନାଶ, ଚଣ୍ଡୀ ଖାଇବେଟି ତାଙ୍କ ମାଉଁସ। ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀ ବା ସେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଗୁହାରି କରିବେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀ ଖାଇବେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆରେ ଯଦି ବା ଏଇ ଲାଇନରେ ନ ରହିବେ, ସେ କହୁଛି ମା ମାୟା ନ ଜାଗିଲୁ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ନ ଖୋଜିଲୁ, କାହିଁକି ଏଇ ସଂସାରୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ନହେଲେ ସେ ତ ଚଣ୍ଡୀ ହାବଟରେ ପଡ଼ିବେ।
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପବନଟା ଚାଲିଛି ଏ ମାୟା ଧନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ତୁମର ଏ ପବନଟା ହେଉଛି ଧନୀ, ଯଦି ପବନ ଚାଲିଗଲା ସର ପଡ଼ିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସର ପଡ଼ିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାରିଆଡ଼େ ଫୋନ୍ ହେଇଯିବ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଧନୀ ନୁହଁ, ଦରିଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା ତୁମର ଯେଉଁ ଧନ ଆଉ ଜଣେ ତାର ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ତୁମ ପିଲା ହେଉ ସେ ଧନୀ ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା କେହି ଆଉ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଡାକିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଡାକିଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଘରେ ଗୋବର ଛିଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ମାୟା ସଂସାରରେ ରହି ଭୁଲୁ ତୁହିକି ରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ମାୟା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବାସ କରୁ ତୁ କାହିଁକି ମାୟା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବାସ କରୁ ତୁ କାହିଁକି ନିର୍ମାୟା ନିଧନେ ମନ ରଖୁ ନାହିଁ କି ରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ଭାରି ଯା ପୁତ୍ରର ମାୟା ଲମ୍ବାଇଛି ତାର କାୟା ଏ ଭାରି ଯା ପୁତ୍ରର ମାୟା ଲଗାଇଛି ତାର କାୟା ବାୟା ହୋଇ ତାଙ୍କ ଜାଲେ ପଡ଼ୁ ତୁହିକି ରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ମାୟା ସଂସାରରେ ରହି ଭୁଲୁ ତୁହିକି ରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ମାତା ଗର୍ଭେ ତୋର ଜ୍ଞାନ ଚେତା ଆଉ ଚୈତନ ମାତା ଗର୍ଭେ ତୋର ଜ୍ଞାନ ଚେତା ଆଉ ଚୈତନ ଜୁଇରେ ଖେଳିବା ଯାଏ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ମାୟା ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାହାର ନଥାଏ ସ୍ଥିତି ମାୟା ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାହାର ନଥାଏ ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାୟା ଯେ ଧର୍ମ ହୋଇ ମାୟା କାଟକି ରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ମାୟା ସଂସାରରେ ରହି ଭୁଲୁ ତୁହିକି ରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମାତା ଗର୍ଭେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହରାଇଲୁ ଭାଇ ମନ ମାତା ଗର୍ଭେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହରାଇଲୁ ଭାଇ ମନ ସଦଗୁରୁ ସେବା କରି ତାହା ପାଅ କି ରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ଦେଖ ଏ ମୋଡ଼ା ଶରୀର ନରଖନ୍ତି କେହି ଘର ଦେଖ ଏ ମୋଡ଼ା ଶରୀର ନରଖନ୍ତି କେହି ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତି ତତେ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇକି ରେ ଭୁଲା ମନ
ଭୁଲୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା। ଏରେ ମାୟା ସଂସାରରେ ରହି ଭୁଲୁ ତୁହି କାହାକୁ ଭୁଲୁ ନା ସେଇ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା ରେ ମଶାଣୀ ଭୂଇଁର ଜୁଇ ଜଳୁଥାଏ ତୋର ପାଇଁ ମଶାଣୀ ଭୂଇଁର ଜୁଇ ଜଳୁଥାଏ ତୋ ପାଇଁ ସେ ଜୁଇର କୋଳେ ତୁହି ଯାଅ ଶୋଇକି ରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ଏ ହରି ଅଧମ କାୟା ନ ଲାଗୁ ବନ୍ଧନ ମାୟା ଏ ହରି ଅଧମ କାୟା ନ ଲାଗୁ ବନ୍ଧନ ମାୟା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପଦ ଯୁଗଳେ ମନ ଥାଉ କି ରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ଏ ମାୟା ସଂସାରରେ ରହି ଭୁଲୁ ତୁହି କି ରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ये जो माया धन जो मैंने बड़ बड़ होती ये देली से देली कार्य हूँ या ଆଜ୍ଞା बुझीपार ଆଜ୍ଞା आउ जो मैंने कहते जोनि सम्बुदा कार्य हूँ या ଆଜ୍ଞା ବାବା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ବା ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମା ଗର୍ଭରେ ଆମେ କ'ଣ ଭଜୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯଶବନ୍ତ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇଲେ ଯେଉଁ ମା ଗର୍ଭରେ ଆମେ ଭଜୁଥିଲେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଭୁଲିଗଲେ ଆଜିକାଲି କେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଗର୍ଭରେ କିଏ କହୁଛି ରାମ ନାମ ଜପୁଥିଲା କିଏ କହୁଛି ହଂସ ହଂସ ଜପୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଓଳାଶୁଣୀର ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ତାଙ୍କ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶେଷ ପଦକୁ ସେ ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନେମାଳ ମଠରେ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ମୋତେ ସେହିଠାରେ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା ସାରିବେ ମାତା ଗର୍ଭ ନାମ ଗୋଟି ଯିଏ କହିବ ପଞ୍ଚ ସଖାରେ ସେହି ଗଣନା ହେବ ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ସେହି ବିମଳା ଭାଗରେ ଅଣାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ତହି ନଥିବ ମନରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରାମ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇବ ସଚରାଚର ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସରିବ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ତ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତଳେ ପଢ଼ୁଛେ ମା ଗର୍ଭରେ କ'ଣ ଜପୁଥିଲେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ମା ଗର୍ଭର ଜ୍ଞାନଟିକି ମନେ ରଖିଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପଞ୍ଚସଖା ହେଇଥିବେ ବା ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ସେଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାସ୍ ବା ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ତାହେଲେ ସେ କହିଦେବେ ଯେ ଆମେ ସେଇଆକୁ ଜପୁଛୁ ଆମେ ସେଇ କେବେ କହିବେ ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ଅଯୋନି ସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛେ ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛି ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କଲେ ଖେଳ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ପିତାମାତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ବିଜା ଲେଖିଛି କପାଳେ ସେ କହୁଛି ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କଲେ ଖେଳ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛି ଅଗାଧ ଆଖି ଆକୃଷ୍ଟ ମୁଖାଦି ଗାଧୋଇ ଖେଳେ ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ମାନେ ସେ କାହାକୁ ଆତ୍ମା ମାନେ କେତେ ଆତ୍ମା ବୁଲୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ମରଣ ସିଏ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ସିଏ କହୁଛି କ'ଣ ଆଡ଼େ କହୁଛି ମାତୃଘର ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ସାଡ଼େ କହୁଛି ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ମାନେ ଅହର କର୍ମକୁ ବୋଲି ଯିଏ କହୁଛି ସିଏ କହୁଛି ମୋତେ ଦେଖ ମୁଁ ସେଇ ମୋତେ ତୁମେ ଟିକେ ଡାକ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବିଲିକିରି କୁହ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଖାଲି ବିଲି କହିଲେ ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବିଦ୍ୟାଟା ଯିଏ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସିଏ ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ବିଲିକିରି ଅରୁ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ମହାପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ମଠ ବାଡ଼ିକି ଯାଉଛେ କେଉଁଠି କହୁଛେ ଆମେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଆଜି ଗାମୁଛା ଦାନ କଲେ କେଉଁଠି କହୁଛେ ଆମେ ଅନ୍ନଦାନ କଲେ କିଏ କହୁଛି କିଏ ଦାନ କରିଛି ଟିକେ କହୁ ଆଜ୍ଞା ଦାନ ଯିଏ କରିଥିବ ସିଏ ତ ଦେଖିବ ସବୁ ଆଉ ଯାହା ଦାନ ଦେଇ ଯିଏ ବଖାଣି ହୁଅନ୍ତି ବା ଧନ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ କହି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଧନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୀଳା ବଳି ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ବା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବିରୋଚନ ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୁଅ ବିରୋଚନ ପୁଅ ବଳି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ପୁଣି ବାମନ ଅବତାର କଶ୍ୟପଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇକି ବାମନ ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ
ଦଣ୍ଡକମଣ୍ଡଳୁ ଭିକ୍ଷା ଧରି ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଗର୍ବପଣରେ ବଳି କହିଲା ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି, ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଥିବାରୁ ତା ମସ୍ତକରେ ପାଦ ଥୋଇ ତାକୁ ପାତାଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ସେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ବାମନ ସାଧୁ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ବଳି ଭଳିଆ ଲୋକ ଦାନ ଦେଇପାରିଲେଣି, ଆମେ ସାଧୁ ବା ମଠ ବାଡ଼ିରେ କି ଦାନ ଦେବା? କାହିଁକି ଆମେ ବାହାସ୍ପଟ କଥା କହିବା? ଆପଣମାନେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ ଆଉ ପୋଥିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦାନ ଯେଉଁଠି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖରେ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଇ କହିଲେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ଗରିବ ଗୁରୁବା ଭଲ ମନ୍ଦ ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, କାହାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, କାହାକୁ ଯେଉଁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ମହତ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦେଉଛି ସେତେ ଦେଉଛି ବୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।